ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ घर ते ईडी दी रेड है और लुधियाना दे रहन वाले ने अमनदीप ढिल्लों जिन्हां दे दिल्ली वाले टिकाणे ते कह सकते हैं कि उत्थे रेड की जा रही है। दिल्ली तो पंजाब तक 35 थावां ने जिथे ईडी की छापेमारी चल रही है और इत्थों भी एक्सक्लूसिव तस्वीरां सामने आईयां ने जो तुहानूं स्क्रीन ते दिखा पा रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले नूं लैके रेड की जा रही है। पंजाब दे विच भी वड्डे पद्धर ते रेड हो रही है, दिल्ली दे विच भी छापेमारी हो रही है। अमनदीप ढिल्लों ने लुधियाना दे वसनीक ने पर दिल्ली दे विच इन्हां दे इत्थे टिकाणे ते छापेमारी हो रही है। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ने जिथे छापेमारी चल रही है, भावें पंजाब होवे ते भावें दिल्ली होवे। शंकर आनंद फोन लाइन ते ने ज्यादा जानकारी ली। शंकर, क्या कुछ जानकारी है रेड को लेकर? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 35 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश के इन तमाम लोकेशन पर सर्च को अंजाम दिया जा रहा है। अमनदीप ढाल जो मूल रूप से एक बहुत बड़े कारोबारी हैं, जो सही बातचीत नहीं हो पा रही शंकर, फिर से कोशिश करेंगे आपसे अपडेट लेने की। फिलहाल शुक्रिया। तो ये तस्वीरां सी दिखा रहे हैं, दिल्ली दे विच रेड चल रही है। अमनदीप ढिल्लों ने लुधियाना दे वसनीक ने जिथे दिल्ली दे विच उन्हां दे इस ठिकाणे ते छापेमारी चल रही है। सो दस दईए कि पंजाब दे विच मानसा, फरीदकोट और लुधियाना 3 थावां ते इस वेले छापेमारी की खबर सामने आई है। ईडी दे वल्लों छापे मारे जा रहे हैं। चौथी खबर दिल्ली तो है, दिल्ली दे विच भी ਵੱਖੋ-ਵੱਖ थावां ते छापे चल रहे हैं। कुल जेकर गल की जाए 35 थावां ने जिथे छापे चल रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ और एक ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 35 से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस घर की बात करें तो ये E38 जो आवास है, ये अमनदीप ढाल का है। अमनदीप ढाल जिसके खिलाफ सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया था। सीबीआई ने सबसे पहले इस केस को रजिस्टर्ड किया था, उसके बाद ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उस केस को टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ईडी के द्वारा आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के लगभग में ही ईडी की टीम मौके पे पहुंची और उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी की टीम के द्वारा दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इस मामले में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हीं आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान में जब पूछताछ की गई तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इसे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। लगातार रेड हो रही है। दस दईए कि शराब कारोबारियों के घरां ते टिकाणियां ते रेड चल रही है और काफी समय हो चुका है। फरीदकोट दे विच दीप मल्होत्रा के घर ते रेड चल रही है। अकाली दल के साबका विधायक ने दीप मल्होत्रा ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਔਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ईडी ਵੱਲੋਂ कई जगह ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਵਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੇਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ।